नमस्ते कादरी न्यूज़ की स्वागतम ना पे अब वहाँ बढ़े तुझे आज के बाहर हम बोला था। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात को मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हैं। मिलाद कमेटी की तरफ से कबूल फरमाए। और ये दिन बड़ा ही मुबारक दिन है, क्योंकि आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है, जिसको मिलादुन नबी के नाम से याद किया जाता है। लिहाजा इस दिन को तमाम दुनिया में सारे मुसलमान बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं और आज के दिन सवाब के काम भी करते हैं, लोगों की इमदाद करते हैं और जिक्र दरूद की महफिलें भी सजाते हैं। लिहाजा तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आज इस महफिल में जो हज़रात हिस्सा नहीं ले सके हैं वो आइंदा ज़रूर से ज़रूर हिस्सा लें और सवाब दारिन हासिल करें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदी की वजह से सारे कायनात वजूद में आए हैं। अल्लाह ताला सारे कायनात के लिए, सारी दुनिया के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। लिहाजा हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए और जोश व खरोश से इस ईद को मनानी चाहिए, क्योंकि रमज़ान और बकरीद जो भी ईदें वगैरह हैं और जो कायनात रोशन है और इसमें खुशियाँ हैं, अल्लाह ताला ने जो नेमतें इसमें बरकरार रखी हैं, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। इस लिहाज से ईदों की ईद है, जैसे कि रमज़ान व बकरीद है, मिलाद के सदक़े ईदों की ईद मिलाद नबी है। मोहम्मद प्रवक्ता పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన జన్మదిన వేడుకలను ఇస్లాం మతంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులందరూ ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి పండుగ ఈ మిలాదున్ నబీ పండుగ। ఈ పండుగ సందర్భంగా కదిరి మీలాద్ కమిటీ తరపున ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి హజరత్ మొహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క ఊరేగింపు ర్యాలీ జరుగుతున్నది। అదే సందర్భంగా ఈరోజు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ మిలాద్ కమిటీ వారు ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। ఈరోజు చాలా పవిత్రమైన దినం కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులందరూ దాన ధర్మాలు చేయడం, ఆయన మొహమ్మద్ ప్రవక్త నామస్మరణను చేసుకోవడం, అదేవిధంగా పేద ప్రజల్లో అలాగే ధనిక వర్గాలు పేద ప్రజలు అనే తారతమ్యాలు లేకోకుండా ఇస్లాం మతంలో అందరూ సమానం అనే దాన్ని చాటి చెప్పినటువంటి మొహమ్మద్ ప్రవక్తను మనం అందరం తలుచుకోవాల్సిన సందర్భం ఇది। కాబట్టి ఆయన శాంతిని ప్రబోధించడం జరిగింది। కుల మతాలకు అతీతంగా అందరూ మానవులందరూ ఈరోజు మానవత్వంతో మెలగాలని సందర్భంగా ఆయన హితబోధ చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముస్లిం సోదరులందరూ చాలా ఘనంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా కదిరిలో కూడా ఈ కార్యక్రమం మిలాద్ కమిటీ తరఫున ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటున్నాము। వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ
साहेब आम्ही दुसरा काय घेतो వాళ్ళకి మిలాదున్నబీ శుభాకాంక్షలు. మహమ్మద్ ప్రవక్త సూచించిన మార్గంలో అందరూ నడుచుకుంటూ సర్వమానవులు సమానమైన సిద్ధాంతంతో ప్రపంచ శాంతితో మెలగాలని కోరుతున్నాను. వన్స్ అగైన్ అందరికీ మిలాదున్నబీ శుభాకాంక్షలు. टीचर वाले भाई थोड़ा स्लो कर ले, आप रुक जाए। सरकार की आमद, आका की आमद, टीचर वाले भाई रुक जाए। नारे या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल लेकर आया है सारे आलम में। टीचर वाले भाई थोड़ा सरकार रिक्वेस्ट है, थोड़ा दूर सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, बाहिर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, दिलकश की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा, ज़ीशा की आमद मरहबा, मरहबा, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद। वैसे वाले मेहरबानी फरमाकर पढ़ ले। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, आका की मरहबा, आका की आमद मरहबा, मरहबा मक्की मदनी रिसालत। डिस्टेंस मेंटेन करें प्लीज। रिसालत हमारे आलिमा जो है उनको सामने करें, बड़े लोग जो है उनको सामने करें, बच्चे जो है पीछे आ जाए बराबर प्लीज। मदनी की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। स्लो चले, स्लो चले। या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। थोड़ा धीरे चलो भाई, चले भाई। मरहबा मरहबा में इज्जत रसूल अल्लाह की, मरहबा मरहबा की मदनी, मरहबा मरहबा। మొహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినం సందర్భంగా యావత్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మైనారిటీస్ ముస్లిం సోదరులందరికీ మిలాదున్ నబీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మహమ్మద్ ప్రవక్త సూచించినటువంటి దాతృత్వం, సహనం, సర్వమత సమానత్వం లాంటి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా ఈరోజు ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలబడినాయి. ఆ బాటలో అందరూ నడవాలని
కోరుకుంటూ మరొకసారి మిలాదున్ నబీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. भाई बाहर ऐसे दे डाले थे आवाज आ रहा है नारे लगाना तो लगा निसार तेरी चहल पहल पर वो बात आना को कंट्रोवर्सी क्या वो ये जगह सबको नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत ముస్లిం సోదరులు సోదరిమణులందరూ కూడా మహమ్మద్ ప్రవక్త గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా చేసుకునేటువంటి ఈ మిలాదున్ నబీ శుభ సందర్భాన్ని అందరూ మనస్ఫూర్తిగా అర్థం చేసుకొని ఆ మహమ్మద్ ప్రవక్త సూచించినటువంటి మార్గం కులాలకు మతాలకు అతీతంగా సర్వ మానవాళి కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలా, ఒక మంచి జీవన విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలా, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పట్ల ప్రేమ సహనం ఓర్పు ఈ సమాజం పట్ల దాతృత్వాన్ని ప్రదర్శించాలని చెప్పేటువంటి మహమ్మద్ ప్రవక్త గారి సూక్తులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆదర్శనీయం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కదిరిలో ఈ రోజున ఈ జులూస్ కమిటీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించి మిలాదున్ నబీ జులూస్ కమిటీ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి వస్తున్నాము. ఆహ్వానించినటువంటి కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అదే రకంగా యావత్ ముస్లిం సమాజానికి కూడా కదిరి నియోజకవర్గంలో మిలాదున్ నబీ పండుగ శుభాకాంక్షలు మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటూ భవిష్యత్తులో కూడా ఈ ప్రాంతంలో హిందూ ముస్లిం బాయి బాయి అనే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రేమానురాగాలతో కలిసి మెలిసి జీవించాలని, ఈ ప్రాంతాన్ని ఆ అల్లా అన్ని రకాలుగా దీవెనలు అందించి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషి కూడా అభివృద్ధి చెందే దిశగా అడుగులేయాలని చెప్పేసి కూడా కోరుకుంటూ ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకునే మహమ్మద్ ప్రవక్త సూక్తుల్ని ఒక్కసారి వల్ల వేసుకుంటూ మరొకసారి ఆ అల్లాని కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి జరగాలని చెప్పేసి ప్రార్థిస్తూ ఆ అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు. ఈరోజు ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ కూడా ఎంతో పవిత్రమైన దినం. ఎందుకంటే మహమ్మద్ ప్రవక్త ఆప్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి జన్మదినం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ముస్లింలందరూ కూడా ఈ యొక్క పండుగను మిలాదున్ నబీ పండుగగా మనమందరూ జరుపుకుంటున్నాం. గత 2 సంవత్సరాల నుండి కోవిడ్ నిబంధనలకు అనుసరించి ఈ పండుగను చేసుకున్నాం. ఈ సంవత్సరం ఆ మహమ్మద్ గారి ప్రవక్త ఆ దేవుని దయ వల్ల మనమందరూ కూడా ఈ పండుగను కలిసిమెలిసి సుఖ సంతోషాలతో ఈ యొక్క మిలాదున్ నబీ పండుగను జరుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి ప్రవక్త గారి జన్మదిన సందర్భంగా ముస్లింలందరూ కూడా ఈరోజు ఎంతో పవిత్రంగా భావించి మసీదుల్లో ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరి కోసం దేవుడు ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దేవుడు ఆయు ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలి, సుఖ సంతోషాలు ఇవ్వాలి, కలిసిమెలిసి ఉండాలి, మనమందరూ కూడా ఈ యొక్క పండుగను సంతోషంగా జరుపుకోవాలని చెప్పి ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ మసీదుల్లో ప్రార్థనలు చేయడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ మహమ్మద్ ప్రవక్త గారి జన్మదిన సందర్భంగా
మీలాదున్ నబీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్, స్టే విత్ us. स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छ सुंदर देश घर संसार करना है। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। ప్లాస్టిక్ వాడకం ఆరోగ్యానికి పర్యావరణానికి హానికరం. ప్లాస్టిక్ కప్పులో టీ త్రాగవద్దు, తాగనివద్దు, అది క్యాన్సర్కు కారణం. ఎటువంటి ప్లాస్టిక్ కవర్లు వాడవద్దు. బజారుకెళ్లేటప్పుడు మీతో పాటు కాటన్ బ్యాగ్ను తీసుకెళ్లండి. ప్లాస్టిక్ కవర్లలో ఉన్న తినుబండారాలను కొనవద్దు, తినవద్దు. ప్లాస్టిక్ ని నిర్మూలిద్దాం, మనల్ని మన భావితరాన్ని కాపాడుకుందాం. రండి, చెయ్యి చెయ్యి కలుపుదాం, ప్లాస్టిక్ ని నిర్మూలిద్దాం. వెల్కమ్ బ్యాక్. నోట్ చేసి పెట్టు. స్లాబ్ వేసుకోవాలమ్మా, స్లాబ్ వేస్తే నెక్స్ట్ ఇస్తాను. బ్రేక్లు వేస్తే ఇవ్వరు. స్లాబ్ కంప్లీట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా బిల్ పెట్టేస్తారు. దాంట్లోనే బాత్రూమ్ కూడా శాంక్షన్ చేస్తారు.
ఇంటి స్థలం పక్కా ఉందా? ఇస్తాను. కొత్త పెన్షన్కే కదా, పాత ఐడి క్యాన్సిల్ అయిందా? కాలేదు. పాత ఐడి క్యాన్సిల్ అయిందా సార్? కొత్తగా అప్లై చేశానంట. ఎవరు ఉన్నారండి? కొద్దిగా రండి సార్, అడ్డం రాదు. సెకండ్ స్టెప్ ఏమవుతుందంటే మూవ్ అవ్వాలి సార్. ఆ సెకండ్ స్టెప్ అనేది మాకు కావాలి. అవి ఇష్యూస్ అన్నీ చెప్పాము, బట్ ఇంకా అక్కడ నుండి క్లియర్గా రావాలి. రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వంలో వచ్చినాం ఇక్కడ. అక్కడ తీసుకుంటున్నారు సార్. మమ్మల్ని నమ్మి ఇంతవరకు వచ్చి ఈ సభను ఇంత జయప్రదం చేసిన దానికి పదపరికి ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ సెలవుతుంది. అధ్యక్షులు శ్రీ క్రమశిక్షణ కావాల్సింది సాయంత్రం పూట ఇంట్లో పగులు పనిచేస్తారు. సాయంత్రం పూట ఇంట్లో కొంచెం క్రమశిక్షణతో బిడ్డల మీద ధ్యాస పెట్టుకుంటే బిడ్డలు అభివృద్ధిలోకి వస్తే మీ కష్టాన్ని మీరు మర్చిపోవచ్చు. కాబట్టి ఆ దృష్టితో కూడా మీరు పనిచేసి మీ జీవితాన్ని ఒక స్థాయికి మీరు మీ పిల్లల్ని ఇంకొక స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి మీరు కొంచెం క్రమశిక్షణతో ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అభిజ్ఞ ఫౌండేషన్ అనేది అక్కడు స్థాయిలో పనిచేసుకుంటున్న కార్మికుల జీవితంలో ఒక వెలుగు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతోనే అభిజ్ఞ ఫౌండేషన్ పనిచేస్తూ ఉంది. అభిజ్ఞ ఫౌండేషన్ ముఖ్యంగా 2 విషయాల మీద మేము ఫోకస్ పెట్టి చేస్తాము. విద్యా వైద్యం. విద్యారంగంలో గత 2 సంవత్సరాలుగా కూడా లాక్డౌన్ స్కూల్స్ జరగక పిల్లలంతా నష్టపోయినారు. ప్రైవేట్ స్కూల్లో నారాయణ చంద్రుల్లో చదివించిన వాళ్ళు బాగున్నారు. వాళ్ళ కంప్యూటర్లో ల్యాప్టాప్లు సెల్లులో ఆన్లైన్ పాఠాలన్నీ చూసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే కార్మికుల పిల్లలు, పేద రైతుల పిల్లలు, కూలీల పిల్లలు స్కూల్ పెట్టాలని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బేస్మెంట్ గుంతలు కొడతారు. భార్య భర్త గజ్జలెక్కపల్లి కాలనీ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. కదిరిలో గజ్జలెక్కపల్లి కాలనీలో భవన నిర్మాణ కార్మికులు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. భార్య భర్త మొత్తం పునాదంతా భార్య భర్త మాత్రమే తీసుకున్నారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని నా దగ్గర చేర్పించుకుంటారు. వాళ్ళతో ఫీజు తీసుకునే సిగ్గుపడ్డారు. వాళ్ళ కష్టం రోజులు చూసారు. ఆ తర్వాత సంవత్సరము పిల్లలు చేసి బిల్డింగ్ కట్టాలంటే పిల్లల ముందు మొత్తం భార్య భర్తే తొమ్మిదారు ఒప్పందం చేసుకొని భార్య భర్త గచ్చునేలా కష్టపడి ఉంటారు. చూస్తే చాలా బాధ అవుతారు. ఈ రోజు నాకు ఎందుకు సంతోషం అంటే మళ్ళా 2 సంవత్సరాల కింద వాళ్ళు కనపడారు. మళ్ళీ ఎక్కువ కనపడరు. ఏం చేస్తున్నారమ్మా, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారంటే మనవరాలు స్కూల్లో చేపించి వచ్చినారు. కొడుకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా బెంగళూరులో కొడుకు దగ్గర వాళ్ళు ఉన్నారు.
ఎంత అద్భుతమైన విషయం కదా. నేను కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు చదువు తరగతి పాస్ కావాలి, అటువంటి వాళ్ళ కోసం 10,000 మందికి మనం ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ సెల్లో వాళ్ళకి జరిగిపోయిన లెసన్స్ అన్ని ఇప్పించాలా. కార్పొరేట్ స్కూల్లో పిల్లలు ఏవైతే పొందినారని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వాళ్ళు కూడా చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం కూడా ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసి మన కదిరి ప్రాంతంలో 10,000 మంది కన్నా దాన్ని అందుబాటులో తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి దాన్ని 2,000 మంది మాత్రమే వాడుకుంటున్నాం. 10,000 మంది ఈజీగా దాన్ని వాడుకోవచ్చు. ఇంకా కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కొంత ఉత్సాహం చూపించి టీచర్స్ వాళ్ళు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోకపోవడం వల్ల అది ముందుకు పోకూడదు. ఇప్పుడు 2,000 మంది దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా వాడుకుంటున్నారు. మీరు కూడా మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే సాయంత్రం పూట కొంచెం వాళ్ళు కూర్చోబెట్టుకునేసి ఏరా పోయి సంవత్సరం పాఠాలు లేదా ఇంటి పాఠాలు చూసుకోవాలంటే సెల్లో డౌన్లోడ్ చేసి పాఠాలు విను అని చెప్పేసి వాళ్ళు కొంచెం క్రమశిక్షణగా వాళ్ళ మొదటి తీసుకునే ప్రక్రియ చేపట్టండి. దానికి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలు మీ పిల్లలకు సంవత్సరాలు కూడా వైద్య విషయంలో కూడా మనం వర్క్ చేస్తున్నాము. మీకు తెలుసు కరోనా టైంలో మన పిల్లలు మన వాలంటీర్లు చేసిన సర్వీసెస్, కరోనా పేషెంట్లు చేసిన సర్వీసెస్ అని కూడా మీకు తెలుసు. ఒక ఫ్రీ అంబులెన్స్ కూడా చూసాం. మాకు తెలిసిన బంధువులు తిరుపతి సిమ్స్ హాస్పిటల్ కరోనాతో చనిపోతే బాడీని తీసుకొచ్చి పూడ్చిపెట్టడానికి అంబులెన్స్తో కలిపి 1,15,000 ఛార్జ్ చేసినారు. ఎందుకంటే కరోనా బాడీ ఎవరు ముట్టుకోరని ఉద్దేశం. అటువంటి పరిస్థితి చూసినప్పుడే ఫ్రీ అంబులెన్స్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేశాం. తర్వాత పేషెంట్స్కి కూడా భయం లేకుండా చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా మనం వచ్చి దాని సంస్కారాలు చేశారు. ఇప్పటికీ కూడా తీవ్రమైన వైద్యం అందరి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా పేషెంట్ తీసుకుంటుంటే దాదాపు తనకల నుంచి చాలా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అభిజ్ఞ ఫౌండేషన్ కూడా సహాయ సహకారాలు చేస్తున్నాం. అందులో కార్మికులు అంటే మరింత ప్రేమతో మరింత బాధ్యతతో తప్పకుండా సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను మీకు గౌరవ అధ్యక్షుడు కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా మీకు సర్వీస్ చేయడానికి ఎప్పుడు నేను ముందుంటాను. మీ పిల్లల చదువులకి ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు చేయడానికైనా నేను ముందుంటాను. సో నాకు ఒక మందికైనా ఈ స్కీమ్ లేక అందుబాటులో తీసుకురావాలని ప్రయత్నం జరుగుతుంది. మొబైల్ ప్రతి టౌన్లో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మినీ లారీ డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్, అమాలి అసోసియేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాటి గౌరవ అధ్యక్షుడిగా నేనే ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఆటో యూనియన్ వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి తనకల్లో కొంచెం స్పీడ్గా జరుగుతుంది. ఒకటి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా స్టార్ట్ చేశాం. ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ కార్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది. ఇవాళ తనకల్లో టౌన్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సార్. ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుందాం, పండుగ రోజు 5 రోజులు కూడా చేసినటువంటిది. ఆ వేదిక మీద మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం చేసుకున్నాయని చెప్పడంతో ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మీకు మరొక రిక్వెస్ట్ నేను చేసుకుంటున్నది ఏంటంటే, మామూలుగా ఇటుక మీద ఇటుక వేసి అంతస్తులు కట్టే వాళ్ళు మీరు, కానీ మన బ్రతుకులు మాత్రం పాదాలకు ఉండకూడదు కదా. మన బ్రతుకులు కూడా అంతస్తులు మారాలి. 30 ఏళ్ళ కింద మేస్త్రి పని చేసుకుంటున్నాం, ఈ రోజు అదే పని చేసుకుంటున్నాం, లేదా నా కొడుకు కూడా మేస్త్రి పని చేసుకుంటున్నాడంటే అది మనం బాధపడాల్సిన విషయం. ఆఫీస్ ఉంటే బాగుంటుంది సార్, మాకు ఏదైనా మా సమస్యల గురించి చర్చించుకోవడానికి దాన్ని కూడా నేను చెప్తున్నాను. మీరు మీ ఇంత ఐకమత్యం ఉంటే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. ఎందుకంటే చాలా చోట్ల ఈ సంఘాలలో రాజకీయాలతో కొట్టుకొని చచ్చిపోతుంటారు. ఇక్కడ ఆ వాతావరణంలో అందరూ కుటుంబ సభ్యుల్లాగా ఉన్నారు. ఒక సూత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి, పార్టీలు మీకు శాశ్వతం కాదు, మాలాంటి వాళ్ళు కూడా శాశ్వతం, మీకు మీరు శాశ్వతం. పర్మనెంట్ కాదు. ఈ పొద్దు నేను రేపు ఇంకో ఉంటారు, మేము పర్మనెంట్ కాదు. మీరు ఐకమత్యంగా ఉంటూ ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఆల్రెడీ అయితే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తే నేను కొంత ఫండ్ అరేంజ్ చేస్తాను. దాని మీద ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో ఏదో తీసుకునేసి ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసుకుంటారు. దానికి బాడీకి ఒక ఫండ్ నేను అరేంజ్ చేస్తాను. దాని మీద వచ్చే ఆదాయంతో ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ చేసుకోకుంటామని వస్తే ఒక ఫండ్ ఈ సంఘానికి నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.